आबाद पिताम्बरान्दरुणबिम्बफलाधरोस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततेजपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वागर्ताविव सम्पृक्तो वागर्ताप्रतिपत्तये जगत्पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। श्रीरामचन्द्र भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय, पवनसुत हनुमान महाराज की जय, श्री भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, रणछोड़ जी महाराज की जय, रघुराम जी महाराज की जय, रणमुक्तेश्वर महादेव की जय, तिलेश्वर महादेव की जय, कोड़ियार मात की जय, महाकाली मात की जय, सिद्धेश्वर महादेव की जय, कुलदेवी मात की जय, सनातन धर्म की जय, गिरनारी दत्त महाराज की जय, गौ माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, पितृनारायण देव की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम
सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 मधुर मधुर नाम राधे श्याम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम मधुर मधुर नाम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम
सीताराम राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिहवे पिबस्व मृतमेव देव गोविन्द दामोदर माधवेति करे तु कामा खिल गोपकन्या मुरारिपादा हितचित्तवृत्ति दद्यादिकं हवशाद्वोच गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गो पवधूकजं वा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नाम निपठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं सयाना निलये निजेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयता व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदेवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिहवे पिबस्व मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति बालकृष्ण लाल की श्रीबादरयाण्य उवाच कृत्वादित्यं वदं कृष्णः स रामो यदुभिर्वृतः भुवोऽवतारयद्भारं चविष्टं जनयन् कलिम्
પરબ્રહ્મ પરમાત્માની પરમ પવિત્ર અને પુનિત પાવન કથામાં સુખદેવજી મહારાજ રાજાને એકાદશ સ્કંધ એટલે કે મુક્તિ લીલા, ગુરુદેવ રાજાને કહે છે કે રાજા, ચારેય દિશાઓમાં, ત્રણેય લોકમાં શ્રી કૃષ્ણની એ કીર્તિ એ બધે ફેલાયેલી છે, પરંતુ એ કૃષ્ણના જ દીકરાઓ અને એના દીકરાઓ એ બધા સત્સંગની સભામાં, પૂજાના કાર્યમાં, સભામાં છેલ્લે બેસે છે. સ્વયં ભગવાન કૃષ્ણ સપ્તર્ષિઓ હોય અને એનો સત્સંગ ચાલુ હોય, ભગવાન કૃષ્ણ સભામાં આગળ બેસે અને એમના પૌત્રો બધા છેલ્લા બેઠા હોય અને છેલ્લે બેઠા 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 ન ખાવાની વસ્તુ, ન પીવાની વસ્તુનું એ સેવન કરવા લાગ્યા છે, નિંદાઓ કરવા લાગ્યા છે. એક તરફ ભગવાન કૃષ્ણ માતા ગાંધારીનો શ્રાપ યાદ કરે છે અને અનાયાસે સપ્તર્ષિઓ ભગવાન કૃષ્ણએ એમને નિમિત્ત બનાવ્યા છે અને એ દ્વારકાની નજીક પિંડારક નામનું એ દિવ્ય ક્ષેત્ર છે અને એ ક્ષેત્રની બાજુમાં વિશ્વામિત્ર, અસિત, કર્ણવ, દુર્વાસા, ભૃગુ, અંગિરા, કશ્યપ, વામદેવ, અત્રિ, વશિષ્ઠ, નારદ વગેરે મુનિઓ અહીંયા બ્રહ્મ જ્ઞાનની વાતો કરતા હતા. અને એવામાં ભગવાન કૃષ્ણનો એ પૌત્ર એટલે કે સાંબને સ્ત્રીનો શણગાર પહેરાવ્યો છે, સ્ત્રીઓના વસ્ત્ર ધારણ કરાવ્યા છે. અને એ સમયે એ યાદવોને જરા મન થયું કે આપણે જરા આ મુનિઓની પરીક્ષા કરી લઈએ. સામને સ્ત્રીઓના કપડાં પહેરાવીને જરા નજીક જઈને કહે છે કે હે ત્રિકાળ જ્ઞાનીઓ, ઋષિ મુનિઓ, આપ ત્રિકાળ દર્શન કરો છો તો અમને બતાવો કે અમારી આ સ્ત્રીના ઉદરમાંથી પુત્રનો જન્મ થશે કે પુત્રીનો જન્મ થશે. અને એ સમયે બ્રહ્મ જ્ઞાનની વાતો કરતા હતા, એવામાં આવી મસ્કરી ભરેલું વચન એ સમયે એ યાદવોએ કર્યું છે. એ સમયે નેત્ર કમળ બંધ કરીને એ મુનિઓ એટલું જ કહે છે કે હે યાદવો, આના ઉદરમાંથી નહીં પુત્ર જન્મે કે નહીં પુત્રી જન્મે, પણ આના ઉદરમાંથી એક મુસળ ઉત્પન્ન થશે અને મુસળ દ્વારા તમારા પરિવારનો વિનાશ થશે. આ શ્રાપ સાંભળી અને યાદવોને ક્યાંય શાંતિ નથી. એ તરત જ દરિયા કિનારે ગયા છે. દરિયા કિનારે જઈ અને મુસળ હતા, એ લોઢાનો કટકો હતો, એને ઘસવા લાગ્યા છે અને ઘસતા ઘસતા થોડો કમતો ભાગ રહ્યો એને દરિયામાં નાખી દીધો છે. દરિયામાં જે ભૂકી હતી અને એનું બરોબર એરકા નામનું ઘાસ ઉત્પન્ન થયું છે. ભગવાન કૃષ્ણ તો બધું જાણતા હતા. આ તરફ સુખદેવજી મહારાજે નવયોગેશ્વરના જે પ્રશ્ન હતા, નવયોગેશ્વરના નામ બતાવ્યા છે. કવિ, હરિ, અંતરિક્ષ, પ્રબુદ્ધ, પીપલાયન, આવિર્હોત્ર, દ્રુમિલ, ચમસ અને કરભાજન. ભગવાન કૃષ્ણને બ્રહ્મ જ્ઞાનનો ઉપદેશ દેવા માટે નારદજી સહિત આ 9 એ યોગેશ્વરો આવ્યા છે. કૃષ્ણની સાથે સત્સંગની વાતો કરે છે. કર્મનો સિદ્ધાંત બતાવ્યો છે. ભક્તિહીન જે જીવ હોય એની ગતિ બતાવી છે. આ તરફ દેવતાઓ
પ્રાર્થના અને સ્તુતિ કરે છે કૃષ્ણને કે હે પ્રભુ આપ હવે ઝડપથી સ્વધામ પધારો, આપ હવે નિજ લોકમાં પધારો. ઉદ્ધવજીએ ભગવાન કૃષ્ણને પ્રશ્ન કર્યો છે. સુખદેવજી મહારાજ રાજાને કહેવા લાગ્યા કે દત્તાત્રેયના એ 24 ગુરુઓ છે અને એના નામ બતાવ્યા છે. પેલા ગુરુ છે પૃથ્વી, વાયુ, આકાશ, જળ, અગ્નિ, ચંદ્ર, સૂર્ય, હોલો, અજગર, સમુદ્ર, પતંગિયું, મધમાખી, હાથી, પારધી, હરણ, માછલું, વેશ્યા, ટીટોડી, નિર્દોષ બાળક, કુમારિકા, બાણ બનાવનાર, સર્પ, કરોડિયો અને ભમરી. દત્તાત્રેય મહારાજે 24 ગુરુ તરીકે આ બધાને ધારણ કરેલા છે. શાસ્ત્રમાં એવી આજ્ઞા છે દીક્ષા ગુરુ એક હોય અને વિદ્યા ગુરુ અનેક હોય. જેની પાસેથી દત્તાત્રેય મહારાજે જ્ઞાન લીધું છે એને ગુરુ બનાવ્યા છે. સૌ પ્રથમ પૃથ્વીને ગુરુ તરીકે ધારણ કર્યા છે અને પૃથ્વી પાસે તેને મોટામાં મોટો ગુણ લીધો છે ક્ષમા. કોઈ પણ નાનું બાળક હોય, કોઈ પણ મોટું વ્યક્તિ હોય, નાની મોટી કાંઈ ભૂલ કરે તો એને ક્ષમા કરવી જોઈએ. ત્યાર પછી સૂર્યનારાયણને ગુરુ તરીકે ધારણ કરીને કહે છે કે સૂર્યનારાયણ પાસેથી મેં નિયમિતતાનો ગુણ લીધો છે. બાળક પાસેથી મેં એ વિદ્યા મેળવી છે કે બાળક નાનો હોય એનામાં નથી કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, આ બધાથી પર હોય છે. અને મોટામાં મોટો એનો એક ગુણ છે કે એની નિર્દોષતા. ત્યાર પછી કરોડિયો, એની પાસેથી મેં એ ગુણ લીધો છે કે સતત મહેનત કરવી, પુરુષાર્થ કરવો અને એમાંથી ક્યારેય ડરવું નહીં. તમે કદાચ જોતા હશો કરોડિયો નીચે પડે, વળી પાછો એ ઝાડા પોતાનું ઘર બનાવવા માટે વળી પાછો ઉપર જાય, વળી નીચે પડે, પણ પોતાનો પુરુષાર્થ એ મૂકે નહીં. અને ભમરી નાના નાના કીડાઓ ભેગા કરીને દરમાં એ બધા જ કીડા ભેગા કરે અને એની પાસેથી મેં એ ગુણ લીધો છે. શરીર એ પણ ગુરુ તરીકે એને ધારણ કર્યા છે. આ તરફ ભગવાન સુખદેવજી મહારાજ રાજાને કહે છે ભક્તોના લક્ષણો બતાવ્યા છે. ભક્તિ અને ભક્તના લક્ષણો, સત્સંગનો મહિમા બતાવ્યો છે. રામાયણમાં પણ એ જ બતાવ્યું છે બિનુ સત્સંગ વિવેક ન હોય, રામ કૃપા બિનુ સુલભ ન સોઈ. ભગવાનની ભક્તિનો મહિમા બતાવ્યો છે. મમ ગુણ ગાવત પુલક શરીરા, ગદ ગદ ગીરા નયન બહનીરા. એવી ભાઈ ભગવાનની ભક્તિ કરવી કે નેત્રમાંથી આંસુ પડતા હોય અને શરીરના જેટલા રૂવાડાઓ છે રોમાંચ અનુભવે, ત્યારે તમારે સમજવું કે આપણી ભક્તિ હવે સાચી ભક્તિ થઈ રહી છે. સત્વગુણનું મહત્વ, રજોગુણનું મહત્વ, તમોગુણનું મહત્વ. આ તરફ ધ્યાનનો મહિમા, ભગવાનની વિવિધ વિભૂતિઓ, પરમહંસોના ધર્મ બતાવ્યા છે. અને અંતમાં ભગવાનની સંક્ષિપ્ત વિધિ અને એનો ક્રમ બતાવ્યો છે. અને આ તરફ ભગવાન કૃષ્ણ પોતાના પરિવારના લોકોને, યાદવોને જે શ્રાપ મળ્યો છે અને ભગવાને તરત બધાને ભેગા કર્યા છે અને એટલો જ ઉપદેશ આપ્યો છે કે હવે થોડા જ દિવસમાં આખી આ દ્વારકા નગરી એ હવે દરિયામાં સમાઈ જવાની છે. માટે તમારે જ્યાં જવું યા ત્યાં જાઓ, પણ તમે આ રાજમહેલનો ત્યાગ કરી દો. ભાગવતકાર કહે છે એ સમયે ભગવાને પોતાના જ
સંતાનો પોતાના કયામાં ન હતા, ન ખાવાની ન પીવાની વસ્તુ એ પીતા હતા, પોતાનું માનતા ન હતા. અને એને કારણે ભગવાને છેલ્લો આદેશ આપ્યો કે તમારે જ્યાં જવું હોય ત્યાં જાઓ, પણ તમે દ્વારકા નગરીને મૂકી દો. અને એવામાં અંદરો અંદર એ બધા જ યાદવો લડવા લાગ્યા છે, એવો ઝઘડો કરવા લાગ્યા. અને ઝઘડામાં બધા અંદરો અંદર ઝઘડો કરે છે, બધા મરણને શરણ થયા છે. આ તરફ ભગવાનને યાદ આવ્યું કે હવે મારે પણ મારા શરીરને શાંત કરવાનો સમય નજીક આવ્યો છે. અને એ સમયે ભગવાનની નજીક ઉદ્ધવજી હતા. ઉદ્ધવજીએ અંતિમ પ્રશ્ન કર્યો છે કે પ્રભુ, તમે આ પવિત્ર પૃથ્વીને છોડીને જશો તો આ ધર્મ કોને શરણે જશે? ધર્મ ક શરણમ. અને એ સમયે ભગવાન કૃષ્ણએ શ્રીમદ ભાગવત નામનું આ દિવ્ય ગ્રંથ એ ઉદ્ધવજીને સમર્પિત કરે છે. ઉદ્ધવજીને સમર્પિત કરીને એટલું જ કહે છે કે બધા વિદુરજીને, મૈત્રેય મુનિને તમે આમાંથી ઉપદેશ આપજો. એટલું જ નહીં, એ ઉદ્ધવજી, મારું દિવ્ય તેજ છે, એ દિવ્ય તેજ હું આ ભાગવત નામના મહાન ગ્રંથમાં હું પધરાવું છું. જ્યાં સુધી સૂર્ય અને ચંદ્ર આ પૃથ્વી ઉપર તપતા રહેશે અને કિરણ, સુંદર મજાના એ શીતળ કિરણ ચંદ્રદેવ આપતા રહેશે, ત્યાં સુધી આ ભાગવતના ગુણગાન આ પૃથ્વી ઉપર ગવાશે. સ્વયં ભગવાન કૃષ્ણના એ શબ્દો છે. અને એટલું કહી અને ભગવાન એને પણ એ દ્વારકા નગરી છોડી દીધી છે. ભગવાન ધીમે ધીમે એમને વંદન કરી, પોતાની દ્વારકા ભૂમિને વંદન કરી ભગવાન આગળ વધવા લાગ્યા છે. અને થોડી જ ક્ષણમાં, એ જ સમયે આખું એ નગર હતું, દ્વારકા નગર, સોનાનું નગર હતું, એ એક ક્ષણમાં જ એ દરિયામાં સમાઈ ગયું છે. પણ ભાગવતકાર કહે છે કે એ સમયે ભગવાન દ્વારકા એ છોડે છે, કારણ કે ત્યાં ઉલ્કાપાત થવા વધારે થતા હતા. પરંતુ ભગવાનની એક ઈચ્છા હતી કે ભગવાનનું જે દિવ્ય મંદિર છે એ ભગવાને માત્ર એ મંદિર ત્યાં રાખ્યું છે. અને ત્યાં નિત્ય મધુસૂદન ભગવાન દ્વારકાધીશ ત્યાં નિત્ય વાસ કરે છે. તેથી જ મંદિરમાં સ્મરણ કરવાથી સર્વ પાપોનો નાશ કરનારું અને સર્વ મંગલોનું મંગલ કરવા વાળું એવું સાક્ષાત ભગવાન દ્વારકાનું નગર, જેને આપણે બધા જગત મંદિર તરીકે ઓળખીએ છીએ, એ મંદિર રહ્યું છે. બાકી આખી નગરી એ દરિયામાં ડૂબી ગઈ છે. આ તરફ ભગવાન પ્રભા ક્ષેત્રમાં આવ્યા છે, જ્યાં પશ્ચિમ તરફ વહેતી સરસ્વતી નદી છે. સરસ્વતી નદીમાં સ્નાન કરી બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા છે, દેવતાઓની પૂજા કરી, માંગલિક કાર્ય કર્યા છે, બ્રાહ્મણોને દાન આપ્યું છે. અને ત્યાર પછી ભગવાન એક પીપળાના વૃક્ષ નીચે બેસી ગયા છે. ધીમે ધીમે સૂર્યનારાયણ અસ્તાચળમાં જતા હતા. ભગવાને પોતાનો એ જમણા ચરણની ઉપર ડાબો ચરણ પધરાવી, અને ભગવાનનું ચરણ હતું એની ઉપર દૂરથી સૂર્યના કિરણો પડતા હતા. સૂર્યના કિરણો એની ઉપર પડતા હતા, એને કારણે ભગવાનના ચરણમાં રહેલા એ ચિહ્ન હતા, એ ચમકતા હતા. એ સમયે એક મુસળનો કટકો હતો, દરિયામાં નાખી દીધો હતો. અને એ ધીમે 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 એક માછીમાર પાસે આવે છે. એક માછલી ગળી ગઈ છે, એ માછલી માછીમાર પાસે આવે છે અને બરોબર એ માછલીને ચીરે છે તો એમાંથી લોઢાનો કટકો નીકળ્યો છે. અનાયાસે લોઢાનો કટકો એ પારધી પાસે આવે છે. પારધીએ પોતાના બાણ ઉપર લોઢાનો એક કટકો લગાડ્યો છે. એ સમયે સાક્ષાત ભગવાન કૃષ્ણ પોતાના ચરણ ઉપર બીજો ચરણ પધરાવ્યો છે, અને ઓલો પારધી આવ્યો છે. રામા અવતારનો પારધી પોતાના ધનુષ્યમાંથી એને એમ કે કોઈક મૃગલું એ ચરી રહ્યું છે, અને પોતાના ધનુષ્યમાંથી એ બાણ એ છોડે છે. ભગવાનને બાણ સ્પર્શ થાય છે, અને જરા નજીક આવીને પારધી જુએ છે, ત્યાં તો સાક્ષાત ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે ભગવાન શ્રી હરિ હતા.
બે હાથ જોડી અને પારધી માફી માગે છે. સ્વયં ભગવાન કૃષ્ણને દર્શન આપે છે અને એટલું જ કહે છે કે પારધી આમાં તારો કોઈ દોષ નથી. રામા અવતારમાં તું વાલી હતો અને મેં મારા ધનુષ્ય મેં મારા બાણથી તારો વધ કર્યો તો મેં તને વચન આપ્યું હતું. પારધી આજે આ વચન મેં પૂર્ણ કર્યું છે. પારધીએ ભગવાન શ્રી હરિની પરિક્રમા કરી વંદન કરીને પોતાના કાર્યમાં જાય છે. આ તરફ ભગવાન કૃષ્ણ એ ધીમે 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 સ્વધામ તરફ ગયા છે અને દેવતાઓ બધા શ્રી કૃષ્ણલા કનૈયાનો જય જયકાર કરે છે. બોલે શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા ભગવાન સ્વધામ ગમન કરી ગયા અને એકાદશ સ્કંદને વિરામ આપી અને દ્વાદશ એટલે કે છેલ્લો 12મો સ્કંદ અને એ 12મા સ્કંદમાં મહાપુરુષોએ આશ્રય લીલા એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. સુખદેવજી મહારાજ રાજાને કહે છે સ્વધામાનુગતે કૃષ્ણે યદુવંશ વિભૂષણે કસ્ય વંશો ભવત પૃથ્વ્યા મેતદાશ્ચસ્વતે મુને તતશ્ચાનુદિનમ ધર્મ સત્યમ શોચમ ક્ષમાદયા કાલેન બલિના રાજન ન્યક્ષમ્ત્યાયુર્બલમ સ્મૃતિ. સુખદેવજી મહારાજ રાજાને કહે છે કે હે રાજા, ભગવાન કૃષ્ણએ આ પૃથ્વીને છોડી અને આમ પૃથ્વીને ભગવાને છોડી અને કળિયુગ પોતાનું સામ્રાજ્ય ફેલાવા લાગ્યો છે. પરીક્ષિત રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો કે પ્રભુ, કળિયુગ પોતાનું સામ્રાજ્ય કેટલું ફેલાવશે? ત્યારે સુખદેવજી મહારાજે કહ્યું કે 4,32,000 એમના વર્ષો છે. હે રાજા, હજી તો એમના 5,500 વર્ષ પૂરા થયા છે. અને જ્યારે જ્યારે આ પૃથ્વી ઉપર ગાયની ઊંચાઈ બકરી જેવી થશે, મનુષ્યની ઊંચાઈ એક વેતની થશે અને ખબર નહીં પડે આનું વર્ણ કયો છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર બધા એક બનશે. કોઈને પોતાના ગોત્રોની ખબર નહીં હોય. એકબીજાની રુચિ અનુસાર બધાએ લગ્ન કરવા લાગશે અને એ સમયે અધર્મો વધારે ફેલાશે. ત્યારે સમજવાનું કે કળિયુગ પોતાનું સામ્રાજ્ય હવે વધારે ફેલાયું છે. અને એ વખતે ભગવાન આ પૃથ્વી ઉપર વિષ્ણુ યશા નામના બ્રાહ્મણના ઘરે સંબલ નામના ગામની વચ્ચે એ ભગવાન પ્રગટ થશે કલકી અવતાર. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે રાજા, પણ એ સમયે 4,32,000 પૂરા થશે અને ભગવાન ધર્મનું રક્ષણ કરવા માટે યદા યદા હિ ધર્મસ્ય જ્ઞાનિર્ભવત ભારત, જ્યારે જ્યારે આ પૃથ્વી ઉપર ધર્મની હાનિ થશે અને અધર્મનો ફેલાવો થશે, ત્યારે ત્યારે સંભવામિ યુગે યુગે. ભગવાન કૃષ્ણએ અર્જુનને કીધું છે કે જ્યારે જ્યારે ધર્મની હાનિ થશે, અધર્મનો ફેલાવો થશે, ત્યારે ત્યારે હું આ પૃથ્વી ઉપર, આ હિન્દુસ્તાનની ભૂમિ ઉપર, આ વિશ્વની વચ્ચે હું પ્રગટ થઈશ. સુખદેવજી મહારાજે એ યુગોના ધર્મ કલિયુગનો છેલ્લો ઉપદેશ આપે છે કે કલિયુગના દોષમાંથી મુક્ત થવા માટે એક જ ઉપાય છે. અને એ એક જ ઉપાય સુખદેવજી મહારાજ એ રાજાને કહે છે કે આ પૃથ્વીની અંદર કળિયુગ તો પોતાનું કાર્ય કરતો જ રહેશે, પણ એનાથી બચવા માટે એક જ ઉપાય બતાવ્યો છે. ભગવાનની ભક્તિ કરવી, ભગવાનનું સંકીર્તન કરવું, ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી. એક વાક્ય બતાવ્યું છે, પ્રેયર વિલ ચેન્જ એવરીથિંગ. તમે બસ પ્રાર્થના કરો, તમારું શેષ જીવન છે એ સુધરી જશે. તમારે નિત્ય પ્રાર્થના કરવાની છે, ભગવાનનું કીર્તન કરવાનું છે. આ અંતિમ ઉપદેશ આપી અને સુખદેવજી મહારાજ રાજાને કહે છે
હવે તમારા મનમાં કઈ પ્રશ્ન હોય તો મને કહો. ત્યારે પરીક્ષિત રાજા કહે છે કે ગુરુદેવ, આપની કૃપાથી 7 દિવસ સુધી તમારા જ મુખ કમળમાંથી અમૃત નીતરતું હતું અને અમૃતનું પાન કરી કરી અને હવે હું તૃપ્ત બની ગયો છું. મને હવે કદાચ તક્ષક નામનો નાગ આવે અને મને દંશ આપે તો મને જરાય ભય નથી. ભાગવતકાર કહે છે 4 પ્રકારના નૈમિતિક પ્રલય, એક નિત્ય પ્રલય, પ્રાકૃતિક પ્રલય અને આત્યંતિક પ્રલય. એ પ્રલયની વાત બતાવીશ. સુખદેવજી મહારાજ ને વંદન કરી પરીક્ષિત રાજા એક પરિક્રમા કરે છે અને પરિક્રમા પૂર્ણ કરીને સુખદેવજી મહારાજ ધીમે 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 હિમાલય તરફ એ પ્રસ્થાન કરે છે. આ તરફ યોગ શક્તિ દ્વારા અને ભગવાન શ્રી હરિની ઉપાસના દ્વારા એ ભગવાન ના ભક્ત એવા સાક્ષાત રાજા પરીક્ષિત યોગ શક્તિ દ્વારા પોતાના ચિત્ત હતું એને સ્થિર કરી, મનને સ્થિર કરી, 11 ઇન્દ્રિયને સ્થિર કરી બ્રહ્મરંધ્રમાં પોતાના જીવને સ્થિર કરે છે.